चलो विद्यार्थी मित्रों, गुणोत्तर श्रेणीना आ 8मा विडियोथी एक नवी रीत शुरू करिए। विभाग डी नी अंदर दाखला नंबर 4 आपेलो छे, जे चोपड़ीना पाना नंबर 298 पर छे। 298 नंबरना पेज पर जाओ, चौथा नंबरना दाखलानी तमे रकम जुओ। आपेल गुणोत्तर श्रेणीमां T2 = 9 छे, एटले एनुं बीजुं पद 9 छे अने T5 = 243 છે, એનું પાંચમું પદ 243 છે। તો S4 એટલે પ્રથમ ચાર પદોનો સરવાળો શોધો। હવે તમારે કોઈ પણ ગુણોત્તર શ્રેણીનો સરવાળો શોધવો હોય, SN શોધવો હોય, તો તમારી પાસે A અને R હોવો જોઈએ। A એટલે પ્રથમ પદ અને R એટલે એનો સામાન્ય ગુણોત્તર। પણ આ દાખલાની અંદર A R ની કિંમત આપી નથી। तो सौ प्रथम शू करवू पड़े, आ बे किंमतों उपरथी एनु प्रथम पदे शोधवू पड़े अने एनो आर पण शोधवो पड़े। एटले मैं नीचे एक नोंध लखी छे, T2 अने T5 नी मददथी आर नी किंमत शोधी अने ए आर नी किंमत कोईपण समीकरणमां मूकीए अने ए नी किंमत शोधवी पड़े, पछी ज दाखलानी गणतरी थाय। तो आ नोंध परीक्षामां लखवानी जरूर नथी, परंतु आर अने ए नी किंमत शोध्या वगर दाखलो गणी शकाय नहीं। तो पहला आपणे आर नी गणतरी करीए अने पछी आपणे ए नी गणतरी करीए। आर नी गणतरी करवा माटे सौ प्रथम T2 अने T5 मांथी आपणे बे समीकरण बनावीशुं। आपणा दाखलानी अंदर T2 नी किंमत 9 छे अने T5 नी किंमत 243 छे। तो आमांथी आपणे समीकरण 1 बनावीए। जो T2 नुं सूत्र लख्युं मैं, T2 = A × R। हवे आमां T2 नी किंमत 9 आपी छे, एटले 9 छे ने ए અહીં લખી દેવાના અને A × R કહી અને આને સમીકરણ નંબર 1 કહી દેવાનું। હવે T5 માંથી સમીકરણ નંબર 2 બનાવવાનું। તો T5 = A × R ની 4 ઘાત। હવે T5 ની કિંમત દાખલામાં 243 આપી છે, તો 243 = A × R ની 4 ઘાત એ આપણું સમીકરણ નંબર 2। હવે દાખલામાં શું કામ કરવાનું છે, સમીકરણ 2 ને સમીકરણ 1 વડે ભાગી દેવાનું અને પછી એનું સાદુરૂપ આપો ને એટલે એમાંથી આર ની કિંમત મળશે। ચલો હવે સમીકરણ 2 ને સમીકરણ 1 વડે ભાગતા સૂચના લખી દીધી। તો આપણું સમીકરણ 2 હતું 243 = A × R ની 4 ઘાત, એ ઉપર લખી દીધું અને સમીકરણ 1 એક્ઝેક્ટ એની નીચે લખી દીધું 9 = A × R। तो अहींया तमारे बेटा केल्सी पर 243 भाग्या 9 करवाना। केल्सी पर तमे 243 भाग्या 9 करो ने एटले आंसर 27 आवशे। एटले आ बेनुं सादरूप अहीं आपी देवानुं। हवे मैं तमने शीखवाड्युं ए प्रमाणे आनुं सादरूप आगळ शीखवाडेलुं छे। हवे आ सादरूप आपवा माटे आ ए अने आ ए अहींया आगळ ए कट थई जशे। तो अहींया रहेशे आर नी 4 घात अने छेदमां आर रहेशे। तो जो आर नी 4 घात एटले 4 वखत तो आर छे ज अने छेदमां 1 वखत आर छे। तो अहींया 1 आर अने અહીંથી 1 आर कपाई जशे। तो हजी वच्चे केटला आर? 3 आर ની કિંમત વધે છે। તો તમારે શું કરવાનું, આર ની 3 ઘાત અહીં લખી દેવાની। તો આનું સાદુરૂપ 27 આપ્યું અને આ પદનું સાદુરૂપ આર ની 3 ઘાત આવશે। હવે આગળ આની ગણતરી કરીએ। હવે આ બે પદ વચ્ચે = છે એટલે અહીંયા આગળ 27 નું સ્વરૂપ બદલવું પડશે। तो याद राखवानुं 3 ની 3 घात 27 थाय। 3 × 3 × 3 करो तो 27 थाय। तो आ 27 નું स्वरूप बदली अने आ रीते लखी देवानुं। 3 ની 3 घात एटले 27 अने आ पद छे ने बेटा एमनुं एम लखी देवानुं। हवे अहीं मैं सिद्धांत शीखवाड्यो, आधार सरखो तो घात सरखी। तो जो आमां जो आ घात सरखी छे तो एनो आधार सरखो ज होय एटले आर नी किंमत 3 ज होय। तो तमारे शुं करवानुं, एनी घात सरखी थाय एटले અહીંથી घात कट कर देवानी। અહીંથી ઘાત કટ કરી દેવાની એટલે આર ની વેલ્યુ 3 થઈ જશે। તો આર = 3 આવશે। તમારા દાખલામાં આર સામાન્ય ગુણોત્તર નહોતો આપ્યો તો પહેલા આર શોધ્યો। હવે આર ને આધારે આપણે એ શોધવાનો છે। આર ની કિંમત કોઈપણ બેમાંથી એક સમીકરણમાં મૂકી દો એટલે તમને એ ની કિંમત મળશે। ચલો આર = 3 ની કિંમત સમીકરણ નંબર 2 માં મૂકી અને આપણે एनु प्रथम पद ए शोधी काढीशुं। हवे आ T2 नुं समीकरण छे। T2 = A × R। आ आपणुं समीकरण नंबर 1 ज छे। हवे T2 नी किंमत दाखलामां 9 आपी हती अने R नी किंमत आपणे उपर शोधी 3। हवे तमारे आ बे किंमत आ सूत्रमां मूकी दो ने एटले तमने प्रथम पद एनुं A मळी जाय। तो जो T2 नी जग्याए 9 मूकी दीधा,
આરની જગ્યાએ 3 મૂકી દીધા. હવે આ બેનો ગુણાકાર છે ને તો આ પદ છે ને એ આ બાજુ જશે તો ભાગાકારમાં જતું રહેશે. તો એની કિંમત શોધવી હોય તો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9/3 કરવા પડે. તો જો 9/3, ઘણી વખત પરીક્ષામાં છોકરા આ 9ને આ બાજુ લઈ જાય છે તો ખોટું પડશે. હવે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9/3 લખ્યા પછી અહીંયા છેદ ઉડાડી દેવાનો. અહીં નીચે 3 એકા 3 થશે અને ઉપર 3 તરી 9 થશે. એટલે અહીંયા આગળ એ બરાબર 3 જવાબ આવશે. એટલે જો મેં નીચે લખ્યું છે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. તો આ દાખલાની અંદર આપણે આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 શોધી કાઢ્યો, એની કિંમત એ 3 શોધી કાઢી. હવે આ આપણને પ્રથમ પદે મળી ગયું અને એક ગુણોત્તર શ્રેણીનો આર પણ મળી ગયો. જો બે કિંમત મળી જાય તો એના પ્રથમ 4 પદોનો સરવાળો સરળતાથી શોધી શકાય. દાખલાનો પ્રશ્ન જે છે કે પ્રથમ 4 પદોનો સરવાળો શોધો, અને એ સરવાળો શોધવા દાખલામાં એ અને આર નહોતા તો એ બંને કિંમતો પહેલાં શોધી કાઢી. હવે આપણે એસએનના સૂત્રની મદદથી ગણતરી કરીએ. હવે પ્રથમ 4 પદોનો સરવાળો કરવા માટે આપણી પાસે એની કિંમત 3 છે, આરની કિંમત એ 3 છે, અને પ્રથમ 4 પદોનો સરવાળો કરવો છે એટલે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. તો સૌ પ્રથમ આપણે એસએન વાળું સૂત્ર મૂકવાનું, અને આ એસએન વાળા સૂત્રની અંદર આ 3 કિંમતો મૂકી દઈએ અને સાદુરૂપ આપી દઈએ એટલે જવાબ આવી જશે. તો જો આ એની કિંમત અહીંથી 3 લેવાની, આરની કિંમત અહીંથી 3 લેવાની, આ 3 છે ને ઉપર અને નીચે બંને જગ્યાએ લખી દેવાના, અને આ એનની વેલ્યુ અહીંથી 4 લેવાની, 4 છે એ અહીંયા લખી દેવાના. ત્યાર પછી -1 તો લખવાના જ છે. તો આ સૂત્રની અંદર તમે આ 3 કિંમતો મૂકી અને એનું સાદુરૂપ આપો એટલે પ્રથમ 4 પદોનો સરવાળો મળી જશે. એસએન વાળા સૂત્રમાં બધી જ કિંમતો મૂકી દીધી. સાદુરૂપ આપવાની શરૂઆત કરીએ. તો સૌ પ્રથમ 3ની જે 4 ઘાત છે ને તો કેલ્સી ઉપર 3 × 3 × 3 એવું 4 વખત કરો ને બેટા એટલે 81 આવશે, અને પાછળ -1 એમને એમ મૂકી દેવાનું. આગળ એની કિંમત એમની એમ મૂકી દેવાની. માત્ર પહેલાં આનું સાદુરૂપ આપી દેવાનું અને 3માંથી 1 ઓછા કરીને અહીં 2 લખી દેવાના. તો આ 2 સ્ટેપનું સાદુરૂપ આપ્યા પછી આગળ ગણતરી કરીએ. હવે એક સ્ટેપ ઓછું લખવું હોય તો તમારે આ કામ કેલ્સી ઉપર કરી દેવાનું. જો 81માંથી 1 બાદ થાય તો 80 રહે. પછી કેલ્સી ઉપર શું કરવાનું, 80 × 3 ડાયરેક્ટ કરવાના. 80 × 3 એટલે 240 આવશે. અને આ 2 જે છે છેદમાં એ એમને એમ લખી દેવાના, અને ભાગ્યા 2 કરો એટલે જવાબ 120 આવશે. તો એ શ્રેણી કોઈ પણ હશે પણ એના પ્રથમ 4 પદનો સરવાળો 120 હશે. તો અહીંયા આગળ હું આ દાખલો પૂરો કરું છું. આ દાખલાની સમજૂતીની અંદર મેં તમને શીખવાડ્યું. દાખલામાં 2 પદ હતા. એ 2 પદ પરથી આપણે સૌ પ્રથમ આરની કિંમત શોધી, ત્યાર પછી એની કિંમત શોધી. આ બંને કિંમત મળે ને પછી જ એના પ્રથમ 4 પદોનો સરવાળો થાય. ચલો હવે એ જ રીતે એક નવો દાખલો શરૂ કરીએ. વિભાગ સી, દાખલા નંબર 8 છે. ચોપડીના પાના નંબર 298 ઉપર આપ્યો છે. દાખલાની રકમ કંઈક આ રીતની છે કે જો ગુણોત્તર શ્રેણીનો સામાન્ય ગુણોત્તર r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 હોય અને 7મા અને 3જા પદનો ગુણોત્તર મેળવો. તમને આ દાખલામાં એવું કહે છે કે કોઈ એક શ્રેણી હશે અને એનો સામાન્ય ગુણોત્તર 2 છે, પરંતુ એ શ્રેણીનું 7મું પદ અને 3જું પદ, આ 2 પદનો ગુણોત્તર શોધો. ગુણોત્તર શોધવાનો છે એટલે એનો ખાલી ભાગાકાર કરવાનો છે. આ દાખલો એકદમ સિમ્પલ છે. તમને 7મા અને 3જા પદનો ગુણોત્તર પૂછ્યો છે એટલે 7મું પદ એટલે T7, 7મા પદનું સૂત્ર છે a × r ની 6 ઘાત, અને 3જું પદ એટલે T3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a × r ની 2 ઘાત. આ 2 પદોનો ગુણોત્તર પૂછ્યો છે. ગુણોત્તર પૂછ્યો હોય ને તો તમારે 7મું પદ અહીં ઉપર લખી દેવાનું અને 3જું પદ અહીં નીચે લખી દેવાનું. આ 2નું સાદુરૂપ આપી દો ને એટલે તમને એમાંથી આરની કિંમત મળી જાય, અને દાખલામાં આરની કિંમત છાપીને જ આપી છે. તો હવે આનું સાદુરૂપ કેવી રીતે આપવું એ શીખીએ. ચલો હવે આનું સાદુરૂપ આપવા માટે શું કરીએ, આ a અને આ a કટ થઈ ગયા. હવે અહીંયા ઉપર r ની 6 ઘાત છે એટલે જો આ r 6 વખત લખી દીધા, અને અહીં નીચે r ની 2 ઘાત છે તો નીચે 2 વખત લખી દીધા. હવે અહીંયા આગળ r 2 વખત કટપ્પા થઈ ગયા. આ 2નો સામાન્ય ગુણોત્તર r ની 4 ઘાત જ આવે. તો દાખલામાં 7મા અને 3જા પદનો ગુણોત્તર r ની 4 ઘાત આવે છે. r ની 4 ઘાત એટલે દાખલાની અંદર r ની કિંમત આપેલી છે. જો અહીંયા આગળ આપણે r ની કિંમત લખી દઈએ અને એની 4 ઘાત કરીએ ને તો તમારો આ 3જા અને 7મા પદનો ગુણોત્તર મળી જાય.
હવે એના માટે મેં એક નીચે લાઈન લખી છે, સાતમા અને ત્રીજા પદનો ગુણોત્તર આરની 4 ઘાત છે અને દાખલામાં આરની કિંમત છાપીને આપી છે, એટલે ગુણોત્તર શોધવો હોય તો આરની 4 ઘાત કરી દેવાની. અને દાખલામાં સામાન્ય ગુણોત્તર 2 આપ્યો છે તો 2ની 4 ઘાત કરી દો તો સાતમા અને ત્રીજા પદનો ગુણોત્તર 16 આવે અને અહીંયા આગળ આ દાખલો પૂરો થાય. એકદમ સિમ્પલ ને સરળ દાખલો છે. ચલો હવે એ જ રીતે અન્ય વ્યવહારુ દાખલાઓમાં થોડીક રકમ મોટી હોય પણ એવા દાખલા ગણતરીમાં સહેલા હોય છે. તો જો વિભાગ ઈનો દાખલા નંબર 9 ચોપડીના પાના નંબર 299 ઉપર આપ્યો છે. તો આ દાખલાની રકમ બેટા હું તમને પહેલાં સમજાવું અને પછી ગણતરી કરીએ. તો કહે છે કે એક બાંધકામના વ્યવસાયની કંપની ગ્રાહકને આકર્ષવા ફ્લેટની એક યોજના પ્રસ્તુત કરે છે. આ યોજનામાં ગ્રાહકે પ્રથમ હપ્તામાં ₹10,000 ચૂકવવાના અને ત્યાર પછીના દરેક વાર્ષિક હપ્તાની રકમ તેના અગાઉના હપ્તાની રકમથી બમણી રકમ આપવાની થાય છે. તો તમને પ્રશ્ન પૂછે છે કે 10 હપ્તા સુધીમાં ગ્રાહકને કુલ કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. આ દાખલાનો મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે તમે કોઈ ફ્લેટ નોંધાવવા જાઓ તો તમારે પ્રથમ હપ્તામાં 10,000 આપવાના, પણ જ્યારે તમે એનો બીજો હપ્તો ચૂકવો ને ત્યારે આનાથી બમણી રકમ ચૂકવવાની, એટલે 20,000 ચૂકવવાના. પણ 20,000 બીજો હપ્તો ચૂકવો ને તો એના પછી સીધો 40,000નો હપ્તો ચૂકવવાનો. એટલે એક હપ્તો ચૂકવાય એના બમણા 20,000, એના બમણા 40,000, એ રીતે રકમ ચૂકવવી પડે. પહેલું કામ એ કરવાનું કે દાખલામાં જે પ્રથમ હપ્તો છાપીને આપ્યો છે ને આને એ ધારી લેવાનું. ધારો કે આપણી ગુણોત્તર શ્રેણીનો પહેલો જ આંકડો 10,000 હશે. પ્રથમ હપ્તો છે ને એને એ ધારી લેવાનો, એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10,000. હવે એની શ્રેણી જેવો તૈયાર કરીએ આપણે. જો પ્રથમ હપ્તો 10,000નો હોય તો આના બમણા કરો તો બીજો હપ્તો 20,000નો હોય, આના બમણા કરો તો ત્રીજો હપ્તો 40,000નો હોય, આના બમણા કરો તો ચોથો હપ્તો 80,000નો હોય. તો એમ કહે છે કે આવા તમે 10 હપ્તા ચૂકવો તો તમે કુલ કેટલા રૂપિયા ચૂકવશો એની ગણતરી કરવાની છે. અને એની ગણતરી કરવા માટે આપણે એ મળી ગયો 10,000. જો આ બે પદ પરથી આર શોધી કાઢીએ ને તો આપણે એસએનવાળા સૂત્રની મદદથી ગણતરી કરી શકીએ. તો મેં એની નીચે આરની ગણતરી કરી છે. 20,000 ભાગ્યા 10,000 તો એનો આર 2 આવશે. દાખલામાં 10 વર્ષ કહે છે તો એનની વેલ્યુ 10 અને તમને S10 શોધવાનો છે. 10 વર્ષે કુલ કેટલા રૂપિયા ચૂકવશો એ શોધવાનું છે. તો દાખલામાં એનની કિંમત 10 મૂકી દેવાની. હવે SN વાળું સૂત્ર મૂકવાનું અને એમાં કિંમતો મૂકી દેવાની. તો આપણો પ્રથમ હપ્તો 10,000 છે એટલે આ એની જગ્યાએ આપણે 10,000 મૂકવાના. એની કિંમત 2 છે એટલે આરની કિંમત અહીંયા અને અહીંયા મૂકી દેવાની અને એનની કિંમત દાખલામાં 10 આપી છે તો આ 10 અહીં ઉપર મૂકી દેવાના અને પછી એનું અહીંયા સાદું રૂપ આપવાનું. જો આ બધી જ કિંમતો આ સૂત્રમાં મૂકી અને સિમ્પલ સરળ સાદું રૂપ આપવાનું છે. તો એની કિંમત 10,000, આરની કિંમત 2 મૂકી અને એનની કિંમત 10. હવે આની ગણતરી કરીએ તો સૌ પ્રથમ 2ની 10 ઘાત કરવાની કેલ્સી ઉપર. તમે 2ની 10 ઘાત કરો એટલે 1024 આવશે અને -1 એમને એમ મૂકી દેવાના. અને આ નીચેનું પહેલાં સાદુરૂપ આપી દે, 2માંથી 1 કરીએ તો 1 રહે. હવે આ 10,000 એમને એમ મૂકી દીધા. તો તમારે કેલ્સી ઉપર શું કરવાનું, આ 1024 છે ને એ 1024માંથી 1 ઓછો કરવાનો એટલે જવાબ આવશે 1023. હવે છેદમાં 1 લખવાની જરૂર છે નહીં. તો આનો જવાબ, આનું સાદુરૂપ અહીંયા 1023 આવ્યું. આ 10,000 એમને એમ લખી દીધા. તો તમારે કેલ્સી ઉપર આ 2 રકમનો ગુણાકાર કરવાનો અને આ 2 રકમનો ગુણાકાર કરશો ને તો 1,02,30,000 રૂપિયા તમારે ચૂકવવા પડશે. 10 વર્ષ સુધીમાં 1,02,30,000 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે જો તમે ફ્લેટ નોંધાવો તો. બોલો તમારે નોંધાવો છે ફ્લેટ કે નથી નોંધાવો એ નક્કી કરી દેજો. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જ એવો એક બીજો અન્ય વ્યવહારુ દાખલો જોઈએ. વિભાગ ઈની અંદર દાખલા નંબર 10 આપેલો છે જે ચોપડીના પાના નંબર 299 ઉપર છે. તો આ દાખલાની રકમ આ રીતની છે કે એક બેન્કર પહેલી મિનિટમાં 128 નોટોની ગણતરી કરે છે અને ત્યારબાદ તે દર મિનિટે અગાઉની મિનિટ કરતાં અડધી નોટો ગણતો જાય છે. તો તેને 5 મિનિટમાં કેટલી નોટો ગણી હશે? આ દાખલાની અંદર બેંકમાં કામ કરતો એક કર્મચારી
જ્યારે પહેલી મિનિટમાં નોટની ગણતરી શરૂ કરે છે ને તો 128 નોટની ગણતરી કરે, પણ જ્યારે એ બીજી મિનિટે ગણતરી કરે ને તો આનાથી અડધી જ નોટો ગણે છે. તો આપણે સૌ પ્રથમ છે ને આ 128ને એ ધારી લેવાનું. તો જો મેં પહેલી મિનિટમાં 128 નોટો ગણે છે એટલે આપણી શ્રેણીનું પહેલું પદ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 128 બને. હવે આના આધારે આ પહેલા પદને આધારે આપણે આખી શ્રેણી તૈયાર કરી દેવાની અને પછી એનો એસએન શોધી કાઢવાનો. તો જુઓ આપણી શ્રેણીનું પહેલું પદ 128. હવે દાખલામાં લખેલું છે એ બીજી મિનિટ થાય ને એટલે અડધી જ નોટો ગણે છે. તો આના અડધા કરો તો 64 નોટો બીજી મિનિટે ગણે, એના અડધા કરો ને તો 32 નોટો એ ત્રીજી મિનિટે ગણે, આના અડધા કરો ને તો 16 નોટો એ ચોથી મિનિટે ગણે અને આના અડધા કરો ને તો એ 8 નોટો પાંચમી મિનિટે ગણે. તો 5 મિનિટનો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો સિમ્પલ ને સરળ ગણતરી અહીંથી જ સમજી શકાય એમ છે કે આ 5 મિનિટની નોટોની ગણતરીની કુલ રકમ 248 નોટો ગણી હશે. આ રીતે સરળતાથી જવાબ શોધી શકાય છે, પણ પરીક્ષામાં આ રીતે જવાબ શોધો તો તમને એના માર્ક મળશે નહીં. તમારે ગુણોત્તર શ્રેણીના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ગણતરી કરવાની. તો એ ગણતરી કેવી રીતે કરવી એ હું તમને સમજાવું. હવે આપણા દાખલાનું પ્રથમ પદ એટલે 128 અને આર શોધવો હોય ને તો બીજા પદને પહેલા પદ વડે ભાગી નાખવાનું. તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 64 ભાગે 128 કરો તો એનો આર આવે 1/2. અને દાખલામાં 5 મિનિટના અંતે કેટલી નોટો ગણે એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એટલે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 અને તમારે પ્રશ્ન શોધવાનો છે S5 નો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. આ રકમ તમારે શોધવાની છે અને આ રકમ એ 248 જ આવવી જોઈએ. તો એની ગણતરી જોઈ લઈએ આપણે. હવે SN નું આ સૂત્ર મૂકી દીધું અને SN ના સૂત્રની અંદર આપણે કિંમતો મૂકવાની. જુઓ એની કિંમત એ એટલે પ્રથમ પદ એની કિંમત 128 છે ને એ ઉઠાઈને જો એની નીચે મૂકી દીધી. હવે આરની કિંમત આ બે જગ્યાએ મૂકવાની છે તો 1/2 આર છે તો 1/2 બંને જગ્યાએ મૂકી દીધો. હવે n 5 ઘાત છે તો n એટલે 5 મૂકી દીધા અને પાછળ -1 તો મૂકવાના જ છે. તો સૌ પ્રથમ આનું સાદુરૂપ આપવાનું. 1 ની 5 ઘાત કરો તો 1 જ આવશે અને 2 ની 5 ઘાત કરો તો જવાબ 32 આવશે. હવે પાછળ -1 તો લખવાનું જ છે, પણ જો એના છેદમાં મેં 1/1 લખી દીધું જેથી કરીને ગણતરી સરળ બને અને આપણે લસા લઈ શકીએ. તો અહીંયા જેવી રીતે ગણતરી કરીને એવી જ ગણતરી અહીં કરવાની. તો 1/2 લખવાનું, -1 કરી અને એના છેદમાં 1/1 કરી દેવાના જેથી કરીને અહીં પણ લસા લઈ શકાય. તો આ પદનું આ રીતે સાદુરૂપ આપો ને તો આગળ ગણતરી સરળ બને. ચલો હવે અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર કરીને લસાની મદદથી આગળ ગણતરી કરીએ. તો જો અહીંયા 1 ગુણ્યા 1 કરો તો 1 જ આવશે, 32 ગુણ્યા 1 કરો તો અહીં 32 જ આવશે અને નીચે 32 એકા 32 તો નીચે 32 જ આવશે. તો આનું સાદુરૂપ 1 - 32/32 આવશે. જેવી ગણતરી આપણે ઉપર કરી એક્ઝેક્ટ એવી ગણતરી અહીંયા નીચે કરવાની. 1 ગુણ્યા 1 કરો એટલે જવાબ 1, 2 ગુણ્યા 1 કરો તોય જવાબ 2 અને 2 ગુણ્યા 1 કરો તો જવાબ 2 અને વચ્ચે માઇનસની નિશાની મૂકી દેવાની. આ રીત મેં ચોકડી ગુણાકારની આગળ શીખવાડેલી છે. તો હવે શું કરવાનું, આનું સાદુરૂપ છે ને એ આ રીતનું આવશે અને આ 128 એમના એમ લખી દેવાના છે. ખાલી અહીંનું અને અહીંનું જ સાદુરૂપ આપ્યું. હવે આની ગણતરી આગળ કરીએ. ચલો હવે આ -32 માંથી 1 જાય તો -31 રહેશે અને આ છેદના 32 તો એમને એમ મૂકી દેવાના. તો ઉપરનાનું સાદુરૂપ -31 ભાગ્યા 32 થશે. આ 128 એમને એમ મૂકી દેવાના. હવે અહીંનું નીચેનું સાદુરૂપ આપવાનું. અહીં પાછળની રકમ મોટી છે એટલે -1/2 આવશે અને મેં આગળ શીખવાડ્યું તે પ્રમાણે બંને કિંમત જો ઉપર ને નીચે માઇનસ હોય તો માઇનસની નિશાની આપણે રદ કરી દેવાની અને પછી સાદુરૂપ આપવાનું. હવે આ સ્ટેપનું સાદુરૂપ આપવા માટે જો આ 128 છે ને એ એમને એમ લખી દીધા અને નિયમ છેદનો છેદ અંશમાં ગુણાકારમાં જાય એટલે આ 2 છે ને એ 128 સાથે ગુણાઈ જાય તો 128 ગુણ્યા 2 કરી દીધા અને આ અંશ જે છે ને 31 એ એમનો એમ મૂકી દીધો. તો 1, 2 અને 3 સ્ટેપ ગુણાકારમાં લઈ લેવાના અને નિયમ અહીંયા યાદ રાખવાનો. અંશનો છેદ આ છેદમાં જે 32 દેખાય છે ને એ નીચે ભાગાકારમાં જતા રહેશે. તો આ 32 નીચે ભાગાકારમાં લઈ લેવાના. હવે તમારે કેલ્સી ઉપર 1, 2, 3નો ગુણાકાર કરવાનો અને એને 32 વડે ભાગી દેવાના.
આનું સાદુરૂપ આપો તો કેલ્સી ઉપર 248 જવાબ આવશે. એટલે મેં તમને કીધું હતું એ પ્રમાણે એ વ્યક્તિ 5 મિનિટમાં 248 નોટોની ગણતરી કરશે. તો અહીંયા આગળ હું આ દાખલો પૂરો કરું છું. હવે આ જ રીતના 2 ઉદાહરણો તમારે તૈયાર કરવાના હોમવર્કની અંદર. ઉદાહરણ નંબર 28 છે જે ચોપડીના પાના નંબર 290 ઉપર છે, અને એ જ રીતનું એક ઉદાહરણ નંબર 30 છે જે ચોપડીના પાના નંબર 291 ઉપર છે.